హాయ్ స్టూడెంట్స్, నేను మీ రాజేష్ దొంతుల. ఈరోజు మనం ఎక్సర్సైజ్ 1.3 రిమైనింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ నేర్చుకుందాం. సెకండ్ ప్రాబ్లం, యు నో దట్ 1/7 ఈక్వల్స్ టు 0.142857 recurring. Can you predict what the decimal expansions of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actual doing the long division? ఇఫ్ సో హౌ? చూడండి, ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటంటే 1/7 ఈక్వల్స్ టు 0.142857 సో ఆన్. సో 2/7 ఈక్వల్స్ టు 2 into 1/7. సో 2 sevens 14, 2 fives 10 plus 1 11, 2 8s are 16 plus 1 17, 2 2s are 4 plus 1 5, 2 4s 8, 2 1s 2. So 0.285714 so on. Next 3/7 equals to 3 into 1/7. So 3 sevens 21, 3 5s 15 plus 2 17, 3 8s are 24 plus 1 25, 3 2 6 plus 2 8, 3 4s are 12, 3 1s 3 plus 1 4. So 0.42857 so on. Next one, 4/7. 4/7 equals to 4 into 1/7. So 4 sevens 28, 4 5s 20 plus 2 22, 4 8s 32 plus 2 34, 4 2s 8 plus 3 11, 4 4 16, 16 plus 1 17, 4 1s 4 plus 1 5. 0.571428 so on. Next to 5/7. 5/7 means 5 into 1/7. So 5 sevens 35, 5 5s 25 plus 3 28, 5 8s 40 plus 2 42, 5 2s 10 plus 4 14, 5 4s 20 plus 1 21, 5 1s 5 plus 2 7. So 0.714285 so on. Next 6/7 equals to 6 into 1/7. So 6 sevens 42, 6 5s 30 plus 4 34, 6 8s 48 plus 3 51, 6 2s 12, 12 plus 5 17, 6 4s 24 plus 1 25, 6 1s 6 plus 2 8. So 0.857142 so on. Next, third question, express the following in the form P/Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0. First one 0.6 recurring, second one 0.47 recurring, third one 0.001 recurring. So solution, first one number 0.6 recurring. Let x equals to 0.6 recurring, that equals to 0.666 so on. Equation number 1. Down recurring one place is there, so multiply 10 both LHS and RHS. 10x equals to, so multiply చేస్తే డెసిమల్ అనేది వన్ ప్లేస్ రైట్ సైడ్ మూవ్ అవుతుంది. సో 6.666 so on. So this is equation number 2. Do 2 minus 1, we get 10x equals to 6.66 so on. X equals to 0.66 so on. 10x minus x 9x. 9x equal to 6s cancel అయిపోతే 6 minus 0 6. X equal to 6/9, 3 2s 3 3s, so 2/3. So x means 0.6 recurring equals to 2/3. Second one 0.47 recurring. So let x equals to 0.47
7 7 so on. Equation number 1. Down recurring one place is there, so multiply 10 both LHS and RHS, so 10x equals to 4.77 so on. This is equation number 2. Do 2 minus 1, we get 10x equals to 4.77 so on, x equals to 0.477 so on. 10x minus x, 9x equals to 7 7 cancel, 7 minus 4 3, 4 minus 0 4, x equals to 4.3 by 9, so remove decimal 43 by 90, so x means what amma, 0.47 recurring, so 43 by 90. Next third one, 0.001 recurring, so let x equals to 0.001 so on. Down recurring 3 places are there, so multiply 1000 both LHS and RHS, 1000x equals to, ఓకే 1000తో మల్టిప్లై చేస్తే డెసిమల్ అనేది 3 ప్లేసెస్ రైట్ సైడ్ మూవ్ అవుతుంది, సో 1.001 so on. This is equation number 1. This is equation number 2. Do 2 minus 1, we get 1000x equals to 1.001 so on. X equals to 0.001 so on. మైనస్ చేస్తే 1000x minus x 999x ఈక్వల్స్ టు, ఇవి క్యాన్సిల్ అయిపోతే 1 minus 0 1, సో x ఈక్వల్స్ టు 1/999, x మీన్స్ 0.001 recurring ఈక్వల్స్ టు 1/999. Next fourth problem, express 0.999 so on in the form P by Q. Are you surprised by your answer? With your teacher and classmates discuss why answer makes sense. Solution. First, let x equals to 0.999 so on. This is equation number 1. Okay, ఇక్కడ ఓన్లీ వన్ నెంబర్ రిపీటెడ్, సో మల్టిప్లై 10 బోత్ LHS అండ్ RHS, సో 10x ఈక్వల్స్ టు 9.999 so on. This is equation number 2. Do 2 minus 1, we get 10x equals to 9.999 so on. X equals to 0.999 so on. 10x minus x, 9x equals to 9's cancel, 9 minus 0 9, x equals to 9 by 9, x equals to 1, so x value what amma, 0.999 so on, that equals to 1. ఇక్కడ చూడండి 0.99 so on equals to 1. యాక్చువల్గా ఈ 0.99 అనేది వెరీ క్లోజర్ టు 1, దట్స్ వై ద ఆన్సర్ ఈజ్ 1 అమ్మ. 0.999 so on, very closer to reach 1, so 0.999 so on is equals to 1. Next fifth question, what can the maximum number of digits be in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1/17? Perform the division to check your answer. ఇక్కడ మనం లాంగ్ డివిజన్ మెథడ్లో 1/17 ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. 1/17, సో ఇక్కడ మనకి 17లో 1 అనేది స్మాల్ కాబట్టి 0.0 తీసుకుంటే 100 అవుతుంది, సో 17 5s 85, 100 minus 85 15, సో ఇక్కడ డెసిమల్ ఉంది కాబట్టి 0 డౌన్ చేస్తాం,
17 8s వచ్చేసి 136, 150 మైనస్ 36 14, మళ్ళీ 0 డౌన్ చేస్తాం, మళ్ళీ 8s పోతుంది 136, 4 వస్తుందమ్మా, 4 అంటే 0 డౌన్ చేస్తాం 40, సో 17 2s వచ్చేసి 34, 17 2s వచ్చేసి 34, 6 డౌన్ చేస్తా 6 40 మైనస్ 34 వచ్చే 6 అమ్మా, ఇక్కడ 0 డౌన్ చేస్తాము 60, 17 3s వచ్చేసి 51, 60 మైనస్ 51 9, 0 డౌన్ చేస్తాం, సో 17 5s 85, 90 మైనస్ 85 5, 0 డౌన్ చేస్తాం 50 కాబట్టి 17 2s 34, 50 మైనస్ 34 16 అమ్మా, సో 160 అంటే 17 9s 153, సో 160 మైనస్ 153 7, మళ్ళా 0 డౌన్ చేస్తాం 70 అంటే 17 4s 68 అమ్మా, సో రైట్ 4, 17 4 68, సో 2 వస్తుంది, 17 1s 17, 20 మైనస్ 17 3, 0 డౌన్ చేస్తాం, అగైన్ 17 1 17, 13 మైనస్ 17, 30 మైనస్ 17 వచ్చేసి 13 వస్తుంది, 130, 17 7s 119, సో 130 మైనస్ 119 11 అవుతుంది, సో 110 అమ్మా, 17 6s వచ్చేసి 102, సో 8 వస్తుంది, 8 అంటే 80 అమ్మ, 17 4s వచ్చేసి 68, సో 80 మైనస్ 68 12 అవుతుంది, 120, 17 7s 119, సో 120 మైనస్ 19 1, సో మళ్ళీ ఫస్ట్ నంబర్ వచ్చింది అంటే ఇక్కడి నుంచి మళ్ళీ రిపీట్ అవుతుంది, సో ఎన్ని నంబర్స్ వచ్చినాయి ఇప్పుడు మనం ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. దస్ we finally end up with remainder as 1, remainder as 1, from where the digits in the quotient will again start repeating. అదేంటో చూడండి, 0.058823529411767, ఇక్కడ మళ్ళీ 1 వచ్చింది కాబట్టి సేమ్ అవే నంబర్స్ రిపీట్ అవుతాయి. ఎన్ని డిజిట్స్ ఉన్నాయి కౌంట్ చేద్దాం, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, hence there are 16 digits. There are 16 digits in the repeating block of the decimal. Expansion of 1/17. సో 1/17లో 16 వచ్చేసి రిపీట్ అవుతూ ఉన్నాయి, 16 డిజిట్స్ వచ్చేసి రిపీట్ అవుతూ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ 6th ప్రాబ్లం, లుక్ ఎట్ ద సెవరల్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ రేషనల్ నంబర్స్ ఇన్ ద ఫార్మ్ p/q, q is not equal to 0, where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representations. Can you guess what property q must satisfy అని చెప్పి అడిగారు. q గురించి ఏ ప్రాపర్టీ సాటిస్ఫై అవుతుందని చెప్పి అడుగుతున్నారు.
మనం నంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ చూసాం రేషనల్ నెంబర్స్కి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ రేషనల్ నంబర్స్, ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ రేషనల్ నంబర్స్, ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ రేషనల్ నంబర్స్. ఇక్కడ టెర్మినేట్ అయ్యేటువంటి వాటికి చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ చూసాం. ఇవి కూడా ఏంటి, టెర్మినేటింగ్ అనమాట. టెర్మినేటింగ్ డెసిమల్స్ సంబంధించినవి, టెర్మినేటింగ్ డెసిమల్స్ సంబంధించినటువంటి ఎగ్జాంపుల్స్ అమ్మ. 2/5, 2/5 అంటే 0.4. అలాగే 3/100, 3/100 అంటే 0.03. అలాగే 27/16, 1.6875. అలాగే 33/50, 33/50 అంటే 0.66. ఇలా నంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ చూసాం టెర్మినేటింగ్ డెసిమల్స్కి. ఇక్కడ డినామినేటర్స్ మనం అబ్జర్వ్ చేద్దాం. లెట్స్ అబ్జర్వ్ ద denominators. Let observe the denominators of the above rational numbers, of the above rational numbers. చూడండి, మనం 2/5 కానీ అబ్జర్వ్ చేస్తే 2/5 అంటే మనం ఎలా రాస్తున్నాం చూడండి. 2/5ని 2/0 ఇంటూ 5/1గా రాస్తాం. అలాగే ఇంకోటి వచ్చేసి 3/100 కానీ చూసినట్లయితే 3/100 అంటే 2 స్క్వేర్ అంటే 4, 5 స్క్వేర్ అంటే 25. సో 2 స్క్వేర్ ఇంటూ 5 స్క్వేర్గా రాసాం. అలాగే 27/16 కానీ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే 27/2/4 ఇంటూ 5/0. అలాగే 33/15 కానీ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే 33/2/1 ఇంటూ 5 స్క్వేర్. సో ఇక్కడ అన్నీ కూడా 2/a ఇంటూ 5/b రూపంలో ఉన్నాయి. we observe that ఏం అబ్జర్వ్ చేసాం, we observe that the denominators of the above rational numbers are in the form of 2/a into 5/b, where a and b are whole numbers, where a and b are whole numbers. ఇక్కడ ఏ మరియు బి అనేవి హోల్ నంబర్స్ ఉన్నాయి అన్నింట్లో కూడా. అలాగే ఇక్కడ దాన్ని బట్టి మనం ఏం చెప్పవచ్చు అంటే, హెన్స్ if q is in the form 2/a into 5/b, 2/a into 5/b, then p by q is a terminating decimal, ఓకే. సో ఆల్ టెర్మినేటింగ్ డెసిమల్స్ అన్నీ కూడా డినామినేటర్స్ 2/a ఇంటూ 5/b ఫామ్లో ఉంటాయి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ స్టూడెంట్స్. నా వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, మీ మిత్రులకు షేర్ చేయండి. ఇంకా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.